Hi everybody, I welcome all of you to Mathematics chapter number 15 probability video lecture number 1, and we will start with some basic theories related to this chapter. Right, so let us understand. The concept of probability developed in a very strange manner. In 1654, a gambler, Chevalier de Mere, approached the well-known 17th century French philosopher and mathematician Blaise Pascal regarding certain dice problems. Pascal became interested studied them and discussed them with another French mathematician, Pierre de Fermat. Both Pascal and Fermat solved the problems independently. This work was the beginning of the probability theory. So, who were the two mathematicians who began the work for probability theory? You can say that they were Pascal and Fermat. રાઈટ આ બે નામ યાદ રાખવા જરૂરી છે મતલબ પ્રોબેબિલિટી શબ્દની શરૂઆત આ બંને જણાએ કરેલી હતી right. The first book on the subject was written by Italian mathematician J. Cardan. The title of the book was Book on Games of Chances. આ બુકનું નામ યાદ રાખવું જરૂરી છે. This was the first book written on the topic of probability. It was written by an Italian mathematician, and name of the mathematician is this, J. Cardan. Right? Notable contributions were made by J. Bernoulli, Laplace, Macrow, etc. બટ એ બધું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. આ નામ યાદ રાખવાની જરૂર છે. પાસ્કલ ફોર્મેટ પ્રોબેબિલિટી થિયરી ચાલુ કરેલી હતી અને બુક લખેલી હતી બુક ઓન ગેમ ઓફ ચાન્સીસ બાય ઇટાલિયન મેથેમેટિશિયન જે કાર્ડન. So I request you to please note this down in your CW, whatever is highlighted over here. Right. Next, we are having some definitions pertaining to probability. Right. So, first definition is of trial. A trial is an action which results in one or several outcomes. Trial શું છે? એક એક્શન છે જેના એક કરતા વધારે આઉટકમ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, tossing a coin. Right? Tossing a coin is a trial. Coin toss કરો તો એના એક કરતા વધારે આઉટકમ પોસિબલ છે. બરાબર છે. ડાઇસ થ્રો કરો તો એના એક કરતા વધારે આઉટકમ પોસિબલ છે. Fine. So such action is known as trial. So our first point that is definition of trial. Second, an event for an experiment is the collection of some outcomes of the experiment. એટલે ગમે તે એક એક્સપેરિમેન્ટ કે ટ્રાયલ આપણે કરીએ બરાબર છે એના ઘણા બધા પોસિબલ આઉટકમ ને કલેક્ટ કરીએ તો એક ઇવેન્ટ બને. ફોર એક્ઝામ્પલ, whenever I throw a dice, I can say that the number which should appear on the top should be even number. તો હવે હું ડાઇસ થ્રો કરું અને એની ઉપર 2, 4 અથવા તો 6 લખેલું આવે તો that is a particular event. એને આપણે ઇવેન્ટ કહી શકીએ. ભાઈ હું ડાઇસ થ્રો કરું અને ઉપર ઓડ નંબર લખેલો આવવો જોઈએ તો ઓડ નંબર આવવો that is a particular event. I hope this is very much clear to you. So આ ટ્રાયલની ડેફિનેશન છે, આ ઇવેન્ટની ડેફિનેશન છે. નેક્સ્ટ વી હેવ એમ્પેરિકલ પ્રોબેબિલિટી. રાઈટ, શું છે આપણી પાસે આના પછી? એમ્પેરિકલ પ્રોબેબિલિટી. આ વર્ષે આપણે એમ્પેરિકલ પ્રોબેબિલિટી ભણીએ છીએ. આના પછીના વર્ષે આપણે પ્રેક્ટિકલ પ્રોબેબિલિટી ભણવાની આવશે. રાઈટ, લેટ અસ સી. The empirical probability of an event E can be written as PE. બરાબર છે ને? કોઈ એક ઇવેન્ટ છે જેનું નામ આપણે રાખી દઈએ E. બરાબર છે, અને એ ઇવેન્ટની પ્રોબેબિલિટીની આપણે શું કહી શકીએ? પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇવેન્ટ E. હવે અહીંયા E નામ રાખ્યું છે. બરાબર છે, હું ઇવેન્ટનું નામ A આપું તો એ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇવેન્ટ A બની જશે. તો અહીંયા P અને બ્રેકેટમાં A આવી જશે. હું ઇવેન્ટનું નામ B રાખું તો અહીં P અને એના બ્રેકેટમાં B આવી જશે. એટલે ઇવેન્ટનું નામ પાડ્યું છે, બીજું કંઈ છે નહીં. શું છે ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે? નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સ ઇન વિચ ધ ઇવેન્ટ હેપન્ડ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સ. આની ફોર્મ્યુલા છે. આ એક્ઝેક્ટ ફોર્મ્યુલા આપણે નહીં ગોખીએ, સમજીએ આપણે આને. રાઈટ, સોરી, yes. So let us now understand about the number of trials in which the event has happened and total number of trials. Probability એટલે આપણા માટે થશે બે નંબર. એક તો થશે અહીંયા ન્યુમરેટર જે અહીંયા ઉપર છે, રાઈટ, ધીસ વન, અને બીજો છે આવડો વન, ડિનોમિનેટર. તો આપણે ગમે ત્યારે કોઈ પણ ઇવેન્ટની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો આપણે બે જ નંબર વિશે વિચારવાનું. એક નંબર આપણે ન્યુમરેટરમાં લખવાનો આવશે, બીજો નંબર આપણે ડિનોમિનેટરમાં લખવાનો આવશે. રાઈટ, હવે ડિનોમિનેટરની અંદર શું આવશે? ટોટલ નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સ. અને ન્યુમરેટરમાં શું આવશે? જેટલા બી ટ્રાયલ આપણે કર્યા એમાંથી જે ઇવેન્ટ આપણે જોઈએ છે એનો નંબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, થ્રોઈંગ અ ડાઇસ. હું ડાઇસને થ્રો કરું એ એક ટ્રાયલ છે, રાઈટ.
બટ એક ઇવેન્ટ એક એક્સપેરિમેન્ટ છે સપોઝ, બટ વેન આઈ થ્રો અ ડાઇસ ટોટલ કેટલા આઉટકમ પોસિબલ છે? 6. ટોટલ 6 આઉટકમ્સ આર પોસિબલ, બરાબર છે. એ 6 માંથી ઇવન નંબર આવવાના ચાન્સીસ કેટલા? તો એ આવશે ન્યુમરેટર. એકાદ એક્ઝામ્પલ કરશું એટલે ખ્યાલ આવશે, રાઈટ. અત્યારે ડેફિનેશન વાઇઝ આપણે આ ફોર્મ્યુલા લખવાની છે, તો આ ફોર્મ્યુલા લખી લેજો, MCQ માં તે ડેફિનેશન્સમાં પૂછાઈ શકે છે. ફાઇન. The empirical probability depends on the number of trials undertaken and the number of times the outcomes you are looking for coming up in these trials. આ જે પ્રોબેબિલિટીનો આન્સર છે એ ડિપેન્ડ કરે છે કે આપણે ટ્રાયલ કેટલી વાર કરીએ છીએ. સમજો, હું સપોઝ એક કોઈન ટોસ કરું તો આઈધર હેડ આવવો જોઈએ ઓર ટેલ આવવો જોઈએ. તો ટેકનિકલી સ્પીકિંગ હેડ આવવાના ચાન્સીસ 50% છે, ટેલ આવવાના ચાન્સીસ બી 50% છે. તો એના પ્રમાણે તો અત્યારે મારા હાથમાં કોઈ કોઈન હોય અને હું એને વન ટાઈમ ટોસ કરું તો ભાઈ સપોઝ એકવાર હેડ આવે તો બીજી વાર ટોસ કરું તો ટેલ જ આવવું જોઈએ, બરાબર ને? થિયોરેટિકલી આપણે વાત કરીએ તો. પણ પ્રેક્ટિકલી હું એકવાર કોઈન ટોસ કરું ને હેડ આવે, બીજી વાર કરું તો હેડ આવે, 10 વાર કરું તો 10 વાર બી હેડ આવી શકે છે, રાઈટ. તો માની લો કે હું 10 વાર કરું તો થિયરી પ્રમાણે 5 વાર હેડ આવવું જોઈએ, 5 વાર ટેલ આવવું જોઈએ, બીકોઝ બંનેના ચાન્સીસ ઇક્વલ છે. પણ પ્રેક્ટિકલી જ્યારે આપણે કોઈનને ટોસ કરીએ તો 10 માંથી કદાચ 8 વાર હેડ આવે અને 2 જ વાર ટેલ આવે. તો કેટલી વાર એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો આપણે? 10 ટાઈમ્સ. તો 10 અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે, રાઈટ. હવે મારે ઇવેન્ટ કેવી જોઈએ છે કે ભાઈ એમાં હેડ આવવો જોઈએ, તો હેડ કેટલી વાર આવ્યો? 8 ટાઈમ્સ. તો 8 ન્યુમરેટરમાં આવશે, 10 ડિનોમિનેટરમાં આવશે. તો પ્રોબેબિલિટી આવી જાય 8/10, 0.8, રાઈટ. બટ સપોઝ આજ હું 10 વાર ટોસ કરું છું કોઈનને, એના બદલે 100 ટાઈમ્સ ટોસ કરું, તો આજ લોજિક પ્રમાણે કરીએ તો 10 વાર ટોસ કરું છું તો 8 ટાઈમ્સ હેડ આવે છે, 2 ટાઈમ્સ ટેલ આવે છે. 100 ટાઈમ્સ ટોસ કરું છું તો 80 ટાઈમ્સ હેડ આવવું જોઈએ અને 20 ટાઈમ્સ જ ટેલ્સ આવવું જોઈએ. બટ એવું નહીં થાય. જેમ તમે નંબર ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ વધારતા જશો, નંબર ઓફ ટ્રાયલ વધારતા જશો, એમ પ્રોબેબિલિટીનો આન્સર સ્ટાન્ડર્ડ થતો જશે. તમે 100 ટાઈમ ટોસ કરશો ને તો કદાચ 60 ટાઈમ્સ હેડ આવશે અને 40 ટાઈમ્સ ટેલ આવશે, તો તમે 50%ની નજીક પહોંચતા જાવ છો. તમે 1000 ટાઈમ્સ ટોસ કરશો તો અંદાજે બંને પછી 500 વારોની નજીક થવી જોઈએ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. ન સમજાણું હોય તો પાછું સાંભળજો, એના પછી બી ન સમજાય તો મને પૂછી લેજો, રાઈટ. લેટ અસ મૂવ અહેડ. આ લખવાનું છે જેટલી બી થિયરી આપણે હમણાં ડિસ્પ્લે કરેલી છે અહીંયા, ધેટ યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇન યોર CW. કેવી રીતના સોલ્વ કરશું આપણે? ફોર each question we have to ultimately find two numbers, numerator and denominator. Total number of trials will always become our denominator. કેટલી વાર એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો, ટોટલ નંબર ઓફ ચાન્સીસ કેટલા છે એ હંમેશા આપણો ડિનોમિનેટર બનશે. તો જ્યારે બી આપણે સોલ્વ કરશું આપણે સૌથી પહેલા ડિનોમિનેટરની જ ચિંતા કરવાની, બરાબર છે? તો ભાઈ ટોટલ એક્સપેરિમેન્ટ કેટલી વાર થયો, બરાબર છે? અને આપણે જે વસ્તુ જોઈએ છે, જે ઇવેન્ટ આપણે જોઈએ છે, જે આપણો ફેવરેબલ આઉટકમ છે, તો ભાઈ કોઈન ટોસ કરવાની અંદર મારે હેડની પ્રોબેબિલિટી ગોતવી છે, તો એ આપણો આઉટકમ કહેવાય. એ આપણે ક્યાં રાખશું? હંમેશા ન્યુમરેટરમાં. સો અલ્ટિમેટલી the denominator will be always greater than or equal to numerator. સીધી વસ્તુ છે. જે ડિનોમિનેટર હશે એ હંમેશા ન્યુમરેટર કરતા મોટો હશે અથવા તો ન્યુમરેટર જેવડો હશે, ક્યારેય ન્યુમરેટરથી નાનો હશે નહીં. એનું બી આપણે કારણ સમજી લઈએ. અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? સપોઝ આઈ એમ ટોસિંગ અ કોઈન 10 ટાઈમ્સ. સમજી લેજો, ટોસિંગ કેટલી વાર થયું? 10 ટાઈમ્સ. એમાં આપણી પાસે હેડ કેટલી વાર આવ્યું? સપોઝ આપણી પાસે હેડ આવ્યું 7 ટાઈમ્સ અને આપણે ટેલની ગણતરી કરીએ તો ટેલ સપોઝ આપણી પાસે આવ્યું 3 ટાઈમ્સ. હવે મને કોઈ એમ કે ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ગેટિંગ અ હેડ, તો હું અહીંયા લખીશ પ્રોબેબિલિટી ઓફ હેડ. પી એટલે પ્રોબેબિલિટી ને હેડની પ્રોબેબિલિટી આપણે અહીંયા નામે જ આપી દઈએ. આપણે શું ભણ્યા? પ્રોબેબિલિટી એટલે બે નંબર, એક ન્યુમરેટર અને એક ડિનોમિનેટર. ડિનોમિનેટરમાં શું આવશે? ટોટલ નંબર ઓફ ચાન્સીસ. ટોટલ નંબર ઓફ ચાન્સીસ શું છે? 10. સૌથી પહેલા એ જ લખવાનો. હવે જે નંબર તમે અહીંયા ન્યુમરેટરમાં લખશો એ કાં તો 10 હોઈ શકે અથવા તો 10 થી નાનો ગમે તે નંબર હોઈ શકે. અહીંયા જે નંબર આવશે એ ક્યારેય 10 થી મોટો હશે નહીં. આ મગજમાં ફિટ બેસાડી લેજો. બધા લોકોને પ્રોબેબિલિટીના બધા સમ આવડતા હોય છે, બટ આ બેઝિક કન્સેપ્ટ યાદ હોતો નથી. તો તમે વોખો છો. યાદ આ રાખવાનું છે, સમજવાનું આ છે. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં 30 સમ છે, એ 30 સમ તમને આવડતા હોય તો તમે હોશિયાર નથી. પ્રોબેબિલિટી શું વસ્તુ છે એ સમજવાની જરૂર છે, રાઈટ? તો અહીંયા આપણી પાસે ન્યુમરેટરની અંદર હંમેશા આનાથી નાનો નંબર આવશે, વધીને આના જેવડો નંબર આવશે.
અહીંયા આપણે હેડની પ્રોબેબિલિટી, હેડ કેટલી વાર આવે છે 7 ટાઈમ્સ, તો અહીંયા શું આવ્યું 7. આવ્યો 10 થી નાનો નંબર. વધીને હેડ 10 ટાઈમ્સ હોઈ શકે અને ટેલ્સ 0 ટાઈમ્સ હોય છે, તો અહીંયા 10 આવી શકે, પણ 10 થી મોટો નંબર હોઈ શકે નહીં. શું કામ? હું ટોસ કરું 10 વાર ને હેડ આવે 11 વાર, એ તો પોસિબલ નથી. રાઈટ, બરાબર છે. એક ટીમની અંદર 11 પ્લેયર હોય અને તમે ક્રિકેટ રમતા હોય તો વધીને તમારી 10 વિકેટ પડે, 11 પડે, હાલો એવું માની લઈએ, પણ 12 વિકેટ પડશે. જેટલા પ્લેયર હોય એટલી વિકેટ પડે, એનાથી વધારે વિકેટ પડવાની નથી. સિમ્પલ આસ્પેક્ટ છે, રાઈટ. તો આ જે આન્સર આવ્યો 7/10, આન્સર શું આવ્યો 0.7. You can clearly see this answer is less than 1. શું કામ? ન્યુમરેટર નાનો હોય, ડિનોમિનેટર મોટો હોય તો હંમેશા આન્સર લેસ ધેન 1 જ આવશે. 10/10 હોય ને તો આન્સર 1 આવે. બાકી તો અહીંયા 10/2 ની જગ્યાએ 9/10 હોઈ શકે, 8/10 હોઈ શકે, 4/10 હોઈ શકે. આ જેટલા બી આવશે એનો આન્સર હંમેશા લેસ ધેન 1 હશે ઓર વધીને ઇક્વલ ટુ 1 હોઈ શકે. તો એક વસ્તુ સમજી લેજો, પ્રોબેબિલિટીનો આન્સર કાં તો 0 હોઈ શકે, કાં તો 1 હોઈ શકે, કાં તો 0 થી લઈને 1 થી વચ્ચે હોઈ શકે. ક્યારેય 1 થી મોટો આન્સર હોઈ શકે નહીં. આ એક વસ્તુ સમજવાની. ધ આન્સર ઓફ પ્રોબેબિલિટી વિલ ઓલવેઝ બી લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. 1 થી ઓછું હશે અથવા તો 1 હશે, અને 1 થી ઓછું ત્યાં સુધી 0 સુધી. પ્રોબેબિલિટીનો આન્સર ક્યારેય નેગેટિવ બી પોસિબલ નથી. રાઈટ, I hope this is very much clear to you. Probability is equal to numerator upon denominator. Numerator will be always a smaller number, denominator will be always the larger number. Right? Some important points. An event having only one outcome of experiment is called elementary event. એક એવી ઇવેન્ટ હોય કે જેમાં એક જ આઉટકમ પોસિબલ હોય, એના સિવાય બીજો કોઈ આઉટકમ પોસિબલ નથી, એને એલિમેન્ટરી ઇવેન્ટ કહેવાય. The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. આ લખજો. આ શું છે એ સમ સોલ્વ કરતા હું તમને સમજાવીશ તો વધારે આઈડિયા આવશે. બટ આ પોઈન્ટ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમસીક્યુ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ માટે. The probability that an event E will occur is represented by PE, and the probability that event E does not occur is represented by PE dash. કોઈ પણ ઇવેન્ટ E હોય એ થશે એની પ્રોબેબિલિટી PE હોય, તો નહીં થાય એની પ્રોબેબિલિટીમાં ઉપર ડેશ લખવાનો હોય છે. રાઈટ, પ્રોબેબિલિટી ઓફ ઇવેન્ટ E એટલે PE, probability of event not E is PE dash. E and E dash are called complementary events of each other. આ કદાચ તમને નહીં ભણાવવામાં આવ્યું હોય, બટ તમે લખી લેજો, આપણે ભણશું. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ મતલબ આ થતું હોય તો આ ન થતું હોય, આ થતું હોય તો આવડવું ન થતું હોય. બરાબર છે ને? ફોર એક્ઝામ્પલ, હેડ આવવું અને હેડ ન આવવું, આ બે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ છે. તમે કોઈનને ટોસ કરો તો કાં તો હેડ આવે કાં તો હેડ ન આવે. સર સીધું બોલો ને, કાં તો હેડ આવે ને કાં તો ટેલ આવે. પણ ટેલ આવે અને બીજી રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય તો આપણે શું કહી શકીએ? ભાઈ હેડ ન આવે. સો વેન આઈ ટોસ અ કોઈન, આઈધર હેડ વિલ કમ ઓર હેડ વિલ નોટ કમ. તો હેડ આવવું એ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ છે, એક જ ટાઈપનો આઉટકમ પોસિબલ છે. બરાબર છે ને? એની પ્રોબેબિલિટી આપણે સપોઝ PE કહીએ તો હેડ ન આવવું એની પ્રોબેબિલિટી શું છે? PE ડેશ. રાઈટ. The sum of probabilities of event and its complementary event is also 1. એટલે કોઈ પણ ઇવેન્ટ થવાની પ્રોબેબિલિટી અને એ ઇવેન્ટ ન થવાની પ્રોબેબિલિટીનો ટોટલ 1 થાય. હવે મને ક્વેશ્ચનની અંદર આની વેલ્યુ આપેલી હોય તો આની વેલ્યુ 1 માંથી માઇનસ કરીને મળી જાય. આની વેલ્યુ આપેલી હોય તો આની વેલ્યુ 1 માંથી માઇનસ કરીને મળી જાય. આ બધું થોડું કોમ્પ્લેક્સ તમને અત્યારે લાગતું હશે બીકોઝ તમને આ શીખવાડ્યું નહીં હોય, બટ છતાં તમે અત્યારે લખી લેજો, આપણે સમ સોલ્વ કરતા સમજશું. રાઈટ, જસ્ટ રાઇટ ઓલ ધીસ પોઈન્ટ્સ. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્લાઇડ છે આ. ઘણી બધી વસ્તુ પૂછાવા લાયક છે. બધા પોઈન્ટ CW માં લખવાના છે. રાઈટ. Yes, again important points. The probability of an event which is impossible to occur is 0. The probability of an event which is impossible to occur, જે ઇવેન્ટ થવાની પોસિબિલિટી જ નથી, એની પ્રોબેબિલિટી હંમેશા શું હશે? 0. Such event is called impossible event. ભાઈ કોઈ મને એમ પૂછે કે ભાઈ હું કોઈનને ટોસ કરું અને હેડ બી ન આવે ને ટેલ બી ન આવે, એવી પ્રોબેબિલિટી શું છે? 0. બેમાંથી એક તો આવશે જ, કા હેડ આવશે ને કા ટેલ આવશે. હું એમ કહું તો ભાઈ પ્રોબેબિલિટીનો આન્સર હેડ બી ન આવવો જોઈએ અને ટેલ બી ન આવવો જોઈએ ઇવેન્ટમાં, તો એ પોસિબલ જ નથી. સચ ઇવેન્ટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ઇવેન્ટ. એની પ્રોબેબિલિટી શું છે? 0. હજી એક એક્ઝામ્પલ આપણે આપીએ ઇમ્પોસિબલ ઇવેન્ટનો. સપોઝ આઈ વિલ થ્રો અ ડાઇસ. તો હું ડાઇસ થ્રો કરું તો ઉપર 1 2 3 4 5 અથવા તો 6 લખેલું આવવું જોઈએ. વેન આઈ થ્રો અ ડાઇસ, હું જો ડાઇસને થ્રો કરું અને એની ઉપર હું એમ કહું તો ભાઈ 7 આવે એની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરો, પોસિબલ જ નથી. ડાઇસની ઉપર 1 થી લઈને 6 ની વચ્ચેનો નંબર આવી શકે, 7 આવવાનો જ નથી. So again that is impossible event.
The probability of an event which is sure or certain to occur is 1. Such event is called sure event or certain event. જે વસ્તુ 110% થવાની જ છે, એમાં કોઈ બીજો વિચારવાની વસ્તુ જ નથી આવતી, એને શ્યોર ઇવેન્ટ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું જ્યારે ડાઇસ થ્રો કરું તો ઉપર જે નંબર લખેલો આવશે એ 1 અને 6 ની વચ્ચે આવશે. એની પ્રોબેબિલિટી કેટલી? 100%. નંબર 1 થી લઈને 6 ની વચ્ચે જ આવશે. બરાબર છે ને? ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ સન વિલ રાઇઝ ઇન ઈસ્ટ, 100%. સન હંમેશા ઈસ્ટમાંથી જ રાઇઝ થવાનું છે. The probability that when I toss a coin, either head will come or head will not come, again 100%. કાં તો head આવશે ને કાં તો head નહીં આવે. બરાબર છે? આવી ઇવેન્ટને આપણે શું કહેશું? શ્યોર ઇવેન્ટ કહેશું. The answer of probability of any event lies between 0 and 1. Hence we can write this 0 less than or equal to probability of any event less than or equal to 1. એટલે probability નો આન્સર 0 હોઈ શકે, 1 હોઈ શકે, equal to લખ્યું છે નીચે એટલે, અથવા તો 0 અને 1 ની વચ્ચે હોઈ શકે. બટ 0 થી નાનો આન્સર પ્રોબેબિલિટીનો પોસિબલ નથી, 1 થી મોટો આન્સર પ્રોબેબિલિટીનો પોસિબલ નથી. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે આન્સર ઓફ પ્રોબેબિલિટી કેન નેવર બી નેગેટિવ. આન્સર ઓફ પ્રોબેબિલિટી કેન નેવર બી નેગેટિવ, હંમેશા પોઝિટિવ જ હશે. અને પ્રોબેબિલિટીનો આન્સર ક્યારેય 1 થી મોટો હશે નહીં. તો બીજી વસ્તુ આપણે શું લખી શકીએ? કેન નોટ બી ગ્રેટર ધેન 1. આ બે વસ્તુ આપણે લખી શકીએ છીએ. હવે કોઈ મને અચાનક આવીને પૂછે કે ભાઈ કોઈ પણ ઇવેન્ટ ઈ છે એની પ્રોબેબિલિટી 0.65 હોઈ શકે? હા, હોઈ શકે. પણ કોઈ મને એમ કે તે -0.65 હોઈ શકે? ના, પ્રોબેબિલિટીનો આન્સર ક્યારેય નેગેટિવ હોઈ શકે નહીં. કોઈ મને આવીને પૂછે ફ્રેક્શનના ફોર્મમાં કે કોઈ પણ ઇવેન્ટની પ્રોબેબિલિટી 2/3 હોઈ શકે? હા, હંમેશા ન્યુમરેટર નાનો હશે, ડિનોમિનેટર મોટો હશે. પણ કોઈ મને આવીને પૂછે કે ભાઈ કોઈ પણ ઇવેન્ટની પ્રોબેબિલિટી 3/2 હોઈ શકે? ના, બીકોઝ અહીંયા ન્યુમરેટર મોટો છે, ડિનોમિનેટર નાનો છે. તમે 3/2 ડિવાઈડ કરશો તો આન્સર શું આવી જશે? 1.5. એન્ડ એઝ યુ કેન સી 1.5 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1. સીધો આસ્પેક્ટ છે. તો આ બધા ટેકનિકલ પોઈન્ટ્સ છે તે મગજમાં રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે, રાઈટ, જે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પૂછાઈ શકે છે. શ્યોર, કદાચ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ન બી પૂછાય તો બી આપણને એનું નોલેજ હોવું જોઈએ. ટેક્સ્ટબુકના 15 સમ આવડી જાય એવું એસ્પેક્ટ હોવો જોઈએ નહીં. Again, write all these points in your CW. Let us move to example number 1. Right? A coin is tossed 1000 times with the following frequencies. આની આ વર્ડ જ નથી વાંચવી. કોઈનને કેટલી વાર ટોસ કર્યો? 1000 times. અડધો ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ ગયો. આટલું વાંચવાથી half of your question is solved. શું કામ? આપણે શું કીધું છે? પ્રોબેબિલિટી એટલે 2 નંબર. આ મગજમાં વસાવી લેજો. ક્યાંય પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને પ્રોબેબિલિટી ગોતવાનું કે એટલે 2 નંબર, એક તો ન્યુમરેટર ને બીજો ડિનોમિનેટર. બરાબર છે? આપણે સૌથી પહેલા કોની પાછળ પડવાનું? ડિનોમિનેટરની પાછળ પડવાનું. અને ડિનોમિનેટર એટલે શું? કેટલી વાર એક્સપેરિમેન્ટ થયો છે. કેટલી વાર એક્સપેરિમેન્ટ થયો છે? 1000 ટાઈમ્સ. તો સૌથી પહેલા આપણે લખી નાખવાનું કે ટોટલ નંબર ઓફ આઉટકમ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000. બરાબર ને? ટોટલ નંબર ઓફ આઉટકમ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 ઓર ટોટલ નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સ ઇઝ 1000. આપણો ડિનોમિનેટર બંધાઈ ગયો. હવે આપણે આ 1000 ટાઈમ્સ ટોસ કરીએ છીએ તો 455 ટાઈમ્સ હેડ આવે છે. 455 ટાઈમ્સ. અને ટેલ કેટલી વાર આવે છે? 545 ટાઈમ્સ. કમ્પ્યુટ ધ પ્રોબેબિલિટી. બંને ઇવેન્ટની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરો. તો હેડ આવવું એ એક ઇવેન્ટ છે, ટેલ આવવું તે બીજી ઇવેન્ટ છે. તો આપણે ટોસ કરીએ અને હેડ આવે એ ઇવેન્ટને આપણે નામ આપી દઈએ એ. હવે હેડ માટે તમે નામ એચ બી આપી શકો છો, પણ હું જનરલી ક્વેશ્ચનમાં પહેલી ઇવેન્ટને એ, બીજી ઇવેન્ટને બી, ત્રીજી ઇવેન્ટને સી, એવી રીતના આપણે નામ આપી દઈએ. હવે આપણે જોવાનું હેડ કેટલી વાર આવે છે? 455 ટાઈમ્સ. હવે પ્રોબેબિલિટીની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરી દઈએ. બરાબર ને? ટોટલ નંબર ઓફ આઉટકમ્સ કેટલા છે? 1000. એમાંથી હેડ કેટલી વાર આવ્યું? 455. તો 1000 ડિનોમિનેટરમાં આવશે અને 455 ન્યુમરેટરમાં આવશે. બટ જ્યારે આ સ્ટેપ તમે લખો ત્યારે હંમેશા પહેલા ડિનોમિનેટર જ લખવાનો, પછી જ ન્યુમરેટર લખવાનો. અને હંમેશા યાદ રાખવાનું કે નીચે 1000 લખ્યું તો ઉપર હંમેશા 1000 થી નાનો નંબર આવશે, પણ વધીને 1000 આવશે. તો કોઈ પણ ટાઈપની ભૂલ પડે નહીં. ડિવાઈડ કરીએ તો 3 ડેસિમલ પોઈન્ટ પાછળ વયા જાય તો આપણો આન્સર આવી ગયો 0.455. આવી જ રીતના આપણે ટેલ્સ માટે કરીએ. ટેલ કેટલી છે આપણી પાસે? 545 છે. એમાં 545 upon 1000 આવશે. અગેન આન્સર ઇઝ 0.545. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. બરાબર છે?
હવે આ એ અને બી જે બે ઇવેન્ટ છે ને, જે હેડ આવવું અને ટેલ આવવું, આ બંને એલિમેન્ટરી ઇવેન્ટ છે. કેવી ઇવેન્ટ છે બંને? એલિમેન્ટરી ઇવેન્ટ. સમજજો, હવે થોડો કોન્સેપ્ટ અહીંયા આપણે સમજીએ, બરાબર ને? એટલે જ આપણને થોડીક વાર લાગે છે ચેપ્ટર પૂરો કરતા કરતા. એલિમેન્ટરી ઇવેન્ટ્સ એટલે જ્યારે ઇવેન્ટ એ થશે ત્યારે ઇવેન્ટ બી નહીં થાય, જ્યારે ઇવેન્ટ બી થશે ત્યારે ઇવેન્ટ એ નહીં થાય. મતલબ બંને એકબીજાને ઓવરલેપ થશે ને, બરાબર છે ને? ઇવેન્ટ એ હોય ત્યારે બી ન હોય ને ઇવેન્ટ બી હોય ત્યારે એ ન હોય, આને એલિમેન્ટરી ઇવેન્ટ કહેવાય. આપણે હમણાં જે થિયરી ભણ્યા એમાં આપણે એક સેન્ટેન્સ લખેલો હતો કે ધ સમ ઓફ પ્રોબેબિલિટીઝ ઓફ ઓલ ધ એલિમેન્ટરી ઇવેન્ટ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. એટલે કોઈ પણ એક એક્સપેરિમેન્ટ છે એની જેટલી બી એલિમેન્ટરી ઇવેન્ટ્સ હશે એની પ્રોબેબિલિટીનો ટોટલ તમે કરો તો આન્સર 1 આવવો જોઈએ. તો અહીંયા આપણી પાસે પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ કેટલું છે? 0.455. અને પ્રોબેબિલિટી ઓફ બી આપણી પાસે કેટલું આવી ગયું? 0.545. હવે જ્યારે આપણે આ બંનેને એડ કરશું તો એનો આન્સર 1 આવશે, રાઈટ? તો હું અહીંયા 0.455 અને 0.545 ને પ્લસ કરી દો. 5 plus 5 is 10. Again 5 plus 1 6, 6 plus 4 is 10. Again 5 plus 4 is 9, 9 plus 1 is 10. તો 0 અને અહીંયા આવી જશે 1 અને પોઈન્ટ. શું આન્સર આવ્યો? 1. We can say that probability of A plus probability of B is equal to 1. I hope this is very much clear to you. આ ઓલા પોઈન્ટનો મીનિંગ આપણે અહીંયા સમજી ગયા, બરાબર છે ને? હજી એક વસ્તુ આપણે ભણવાની રહી, કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ. એ બી કોઈ એવો ફિટ એક્ઝામ્પલ બેસતો હશે ત્યાં આપણે સમજી લઈશું. બટ આઈ હોપ કે આમાં તમને કોઈ ડાઉટ હોવો જોઈએ નહીં. એલિમેન્ટરી ઇવેન્ટનો મીનિંગ ક્લિયર હોવો જોઈએ. ઇવેન્ટ એ થશે ત્યારે બી નહીં થાય, બી હોય ત્યારે એ નહીં થાય. માની લો આપણી પાસે 3 ઇવેન્ટ હોય, એ બી અને સી. તો જ્યારે ઇવેન્ટ એ થશે ત્યારે બી અને સી નહીં થાય, બરાબર છે? જ્યારે ઇવેન્ટ બી થશે ત્યારે સી અને એ નહીં થાય. જ્યારે ઇવેન્ટ સી થતી હોય ત્યારે બી અને એ ન થતી હોય. આવી ઇવેન્ટને એલિમેન્ટરી ઇવેન્ટ કહેવાય, રાઈટ? પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન ઇન યોર CW. અને આ બી સાઈડમાં રફ વર્કમાં લખી લેજો તો પી એ પ્લસ પીબી નો આન્સર 1 આવે છે, તો એ અને બી બંને એલિમેન્ટરી ઇવેન્ટ કહેવાય, રાઈટ? અહીંયા જો એક્સપ્લેન કર્યું છે. E and F are only two possible outcomes of each trial. તો એ બંનેનો ટોટલ શું થઈ જાય છે ભાઈ? Pause the video and write this down in your CW. Next, 2 points are tossed simultaneously 500 times. આનાથી આગળ વાંચવાનું નથી. કેટલી ટાઈમ? 500 times. તો સૌથી પહેલા તો આપણે અડધો ક્વેશ્ચન સોલ્વ થઈ ગયો. ડિનોમિનેટરમાં 500 આવશે એ વાર્તા ફાઇનલ થઈ ગઈ. ટોટલ નંબર ઓફ આઉટકમ્સ 500. હવે જો મારી પાસે 3 વસ્તુ છે. 2 હેડ્સ એક ઇવેન્ટ છે, પછી 1 હેડ બીજી ઇવેન્ટ છે, અને નો હેડ ત્રીજી ઇવેન્ટ છે. ત્રણેયના ડિનોમિનેટરમાં 500 જ આવશે, બરાબર છે? રેડી? પણ આ 2 હેડ્સ એટલે શું? 2 કોઈન છે એને હું ટોસ કરું તો પોસિબલ છે તે બંનેમાં હેડ આવી શકે, બંનેમાં ટેલ આવી શકે, પહેલામાં હેડ અને બીજામાં ટેલ આવી શકે, પહેલામાં ટેલ અને બીજામાં હેડ આવી શકે. અત્યારે આ જરાય ભણવું જરૂરી નથી, તો શું થાય છે પણ સમજવું જરૂરી છે. અત્યારે તો શું છે, તમારે જસ્ટ ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર લખવાના છે. તમને ખબર છે અહીંયા 105/500 આવશે, આમાં 275/500 આવશે, આમાં 120/500 આવશે. બટ બુદ્ધિ ચાલવી જોઈએ કે બંનેમાં હેડ આવી શકે એટલે 2 હેડ્સ, બંનેમાં ટેલ આવી શકે એટલે નો હેડ. પહેલામાં હેડ અને બીજામાં ટેલ તો આ 1 હેડ થયો, અને પહેલામાં ટેલ અને બીજામાં હેડ તો આ બી 1 હેડ થયો. તો કોઈ મને છે સર આ અને આ બંને તો સેમ ન થાય? ન થાય. જ્યારે પહેલામાં હેડ છે ત્યારે બીજામાં ટેલ છે, જ્યારે પહેલામાં ટેલ છે ત્યારે બીજામાં હેડ છે. તો ધીસ ટુ કન્સેપ્ટ્સ આર ડિફરન્ટ. છે બંનેમાં એક હેડ જ, પણ બંને ઇવેન્ટ અલગ અલગ થઈ જાય, રાઈટ? આવતા વર્ષે આ બી થોડું ડિટેલમાં સમજવાનું આવશે, રાઈટ? હવે તો આપણે નામ આપી દેવાનું છે કે ભાઈ સૌથી પહેલી ઇવેન્ટ કઈ છે? 2 હેડ મળે. તો એ 2 હેડ મળે, ગેટિંગ 2 હેડ, એને આપણે શું નામ આપી દઈએ? ઇવેન્ટ એ. હવે કેટલી વાર થાય છે એવું? 105 ટાઈમ્સ. તો આપણે લખીએ ભાઈ 2 હેડ 105 ટાઈમ્સ આવે છે. હવે પ્રોબેબિલિટીની ફોર્મ્યુલા, બરાબર ને? ડિનોમિનેટરમાં શું લખશું આપણે? 500, ન્યુમરેટરમાં 105. હવે આને સોલ્વ કરવું, આન્સર 0.210 આવ્યો. એ અમુક ક્વેશ્ચનમાં શોર્ટકટ મેથડથી સોલ્વ થઈ જશે. એ આપણે થોડું સમજી લઈએ. સમજો, મારી પાસે અહીંયા શું લખેલું છે? 105/500. પ્લીઝ પે કમ્પ્લીટ અટેન્શન ઓવર હિયર. આને થોડુંક લંબાવી દેવાનું.
અને ડિનોમિનેટર ઉપર ફોકસ કરવાનું. ક્યાં ફોકસ કરવાનું? ડિનોમિનેટર. ડિનોમિનેટરને 10, 100, 1000, 10,000, 1 લાખ એવા નંબરમાં કન્વર્ટ થતું હોય તો કરવાનું. માની લો અહીંયા 500 આપ્યું છે, તો 500 માંથી 1000 બની શકે. અગેન રિપીટિંગ, 500 છે તો એમાંથી 1000 બનાવવાની ટ્રાય કરી શકીએ, 100 બનાવવાની ટ્રાય ન કરી શકીએ. 500 પછીનો નેક્સ્ટ રાઉન્ડ ફિગર આપણને 1000 દેખાય છે. 500 માંથી 1000 બનાવવો હોય તો મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરવું પડશે. હવે જો હું ડિનોમિનેટરમાં મલ્ટીપ્લાય કરું તો ન્યુમરેટરમાં બી મારે 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવું જ પડશે. રાઈટ. સો નાવ 105 ના ડબલ શું થઈ જશે? 210. 500 ના ડબલ શું થઈ જશે? 1000. સો 0 અને 0 કેન્સલ. 21 ડિવાઇડેડ બાય 100 તો આપણી પાસે આવી જશે 0.21, જે આપણો આન્સર છે અહીંયા. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. રાઈટ. બાકી તો સોલ્યુશન તો પ્રોબેબિલિટીનો તમને ક્લિયર છે કે ભાઈ બધામાં ડિનોમિનેટર તો 500 આવશે જ, ન્યુમરેટરમાં પોતપોતાની વેલ્યુ લખી નાખવાની છે. તો ઇવેન્ટ ઓફ ગેટિંગ વન હેડ કેટલી વાર આવે છે? 275 ટાઈમ્સ. તો ન્યુમરેટરમાં 275, ડિનોમિનેટરમાં 500. અગેન અહીંયા સેમ વસ્તુ કરી છે. 500 ના ડબલ 1000, 275 ના ડબલ 550 થશે. ડિવાઈડ કરશો તો 0.550 આવશે. ઇવેન્ટ સી ને આપણે નામ આપી દઈએ નો હેડ. નો હેડ છે 120 ટાઈમ્સ. સો અગેન વી વિલ ગેટ 120 upon 500. રાઈટ. 120 ના ડબલ 240, 500 ના ડબલ 1000, તો 240 upon 1000 એટલે 0.240. વેરી સિમ્પલ. બરાબર છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. So pause the video, write this down in your CW. We end up the video lecture over here, and in next video lecture we will solve all the examples. આના પછીના વિડિયો લેક્ચરમાં બધા જ એક્ઝામ્પલ ફિનિશ કરશું અને એના પછીના વિડિયો લેક્ચરમાં એક્સરસાઇઝના બધા સમ એક સાથે સોલ્વ કરી દેશું. તો બાય ડે આફ્ટર ટુમોરો અવર ચેપ્ટર વિલ બી ફિનિશ્ડ. પછી આપણે ટેસ્ટ લેશું અને બીજા સબ્જેક્ટમાં આગળ વધશું. ટિલ દેન ટેક વેરી ગુડ કેર ઓફ યોરસેલ્ફ. ગુડ બાય. અહીંયા સુધી CW માં લખી અને મને એડ મોડોમાં મેસેજીસના સેક્શનમાં જવાનું છે. તમારે જે એડ મોડો છે તમારું, એમાં મેસેજીસના સેક્શનમાં જવાનું અને મેસેજીસના સેક્શનમાં જઈ પ્લસ દબાવી મારું નામ એટલે 11 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સિલેક્ટ કરી એમાં અટેચમેન્ટ એડ કરી દેવાના, તમારી ઇમેજીસના તે પીડીએફના જે તમે બનાવો અને સેન્ડ કરી દેવાના છે. રાઈટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ બાય.